Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram. Hare Krishna Mataji, Pranama, Hare Krishna, thank you Mataji. Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskrityam, Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamutirayet, Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavate Uttama Sloge, Bhaktir Bhavati Naishtiki, Mugam karoti vachalam pankhum lengayade girim yat kripatamaham vande Sri Gurum Deenatarinam Sri Chaitanyamishram Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sopadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajadam Sagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadedam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhanidamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpada Rupesha Kripa Sindhobhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാണ് ഇപ്പൊ. അതിൽ നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭാഗവതം എത്ര സ്കന്ധം ഉണ്ട്? 12 സ്കന്ധം. സ്കന്ധം, അധ്യായം 338 ശ്ലോകങ്ങള് അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ? മെയിൻ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഗീത അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ ധർമ്മം എവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ധർമ്മം എവിടെയാണ്? ഭാഗവതത്തിലാണ് ധർമ്മം കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കും? ഭാഗവതത്തിന് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നിത്യം സേവനം ചെയ്യണം. ഭാഗവതം നമ്മളെ വീട്ടില് ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് അത് നല്ല മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭാഗവതം ശരിക്കും ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. നമ്മള് ഡെയിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം സേവ ചെയ്യണം. ഭാഗവതത്തിന്റെ സേവ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? വായിക്കുക അല്ലെ? വായിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ട്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യം ഭാഗവതം സേവ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ ഒരു പേജ് നമ്മൾ വായിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ. ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവമർത്ഥതം. കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താ പറയണത്? ഇത് കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ. ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മം തദപ്യധ്രുവമർത്ഥതം. ഭാഗവതം 7-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. എന്താണ്? ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സർവ്വതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാലാണ് സർവ്വതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്തിമത്തിൽ സർവ്വതും അനന്ത വിശ്രമത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അഥവാ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്. സ്ഥൂലമായ ആദിഭൗതിക ശാസ്ത്രം സൃഷ്ടിയുടെ പരമ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ അപര്യാപ്ത ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വതിനും ഒരേ ഒരു പരമകേന്ദ്രം മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ പരമസ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് സായുക്തികമായും ആധികാരികമായും മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉൽപ്പത്തി കേന്ദ്രം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തെയും ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്കൃത ഭാഷ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വര രഹിതമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. എന്താണ്? ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം. നമ്മള് ഭഗവാനില്ലാത്തൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ ആരില്ല? ഭഗവാനില്ല. നമ്മള് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് അസമത്വത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സർവ്വതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാലാണ് സർവ്വതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്തിമത്തിൽ സർവ്വതും അനന്ത വിശ്രമത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അഥവാ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്. അത് നമുക്കറിയാലേ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതും ഭഗവാനാലാണ്. ലാസ്റ്റ് എല്ലാതും എത്തിച്ചേരേണ്ടതും എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. സ്ഥൂലമായ ആദി ഭൗതിക ശാസ്ത്രം സൃഷ്ടിയുടെ പരമ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ അപര്യാപ്ത ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വതിനും ഒരേ ഒരു പരമകേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഈ പരമസ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് സായുക്തികമായും ആധികാരികമായും മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരമസ്രോതസ്. അത് സർവ്വതിനും ഒരേ ഒരു പരമകേന്ദ്രമാണുള്ളത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉത്പത്തി കേന്ദ്രം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? സർവ്വതിന്റെയും സംരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ്? ഭാഗവതം തന്നെ കൃഷ്ണനാണെന്നാ പറയുന്നത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭാഗവതത്തില് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉത്പത്തി കേന്ദ്രം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തെ സമ്പൂർണത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തെയും ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ എന്തിനും സഹായിക്കുകയാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തെയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താം അല്ലെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരിപൂർണത എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ പഠന വിഷയമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം മലയാള ഭാഷയിൽ വിശദമായി വിവർത്തനം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം
സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാനും അത്രത്തോളം വിശാലമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ നാസ്തികരുടെ വാചക കസരത്തുകളെ തൃപ്തികരമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം അഭ്യസിച്ച ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകുവാനുമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടേക്ക് പോയപ്പോ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഏത് ഗ്രന്ഥാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാവോ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോയപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 സ്കന്ധ തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ എഴുതി. ആ ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് എവിടെന്നാ കയറ്റിയത്? നമ്മളെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് കയറ്റിയത്. നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അത്? അപ്പൊ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് എന്തിനെടുത്തത്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടും ആദ്യം അവരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ് കൊണ്ടുപോയത്. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയണത്, മറ്റുള്ളവരുടെ, അതായത് നാസ്തികരുടെ വാചക കസരത്തുകളെ തൃപ്തികരമായി പ്രചോദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അത്രയും വിശദമായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ നല്ലവണ്ണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അത്രത്തോളം വിശാലമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതാകിയാൽ നാസ്തികരുടെ വാചക കസരത്തുകളെ തൃപ്തികരമായി പ്രചോദിക്കുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം അഭ്യസിച്ച ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകുവാനാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഭഗവാൻ മൂർത്ത തത്വമാണെന്ന ആദർശം അംഗീകരിക്കുവാൻ തക്കവിധം മറ്റുള്ളവരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് പഠിതാവിനുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ തക്കവിധം മറ്റുള്ളവരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാകും? പഠിതാവിന് ഉണ്ടാകും. ആത്യന്തികമായ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം ഏതെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം ഏതെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം. അപ്പോ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ? ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ട് വേദങ്ങൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കുറെ എന്താ പറയാ, ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ കുറെ മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, അതാണ് പറയുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ത്? ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം. അങ്ങനെ നവസ്കന്ധങ്ങളിലായി ക്രമേണ വർദ്ധിതമായി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥം എന്ന പോലെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കുമായല്ലാതെ പടിപടിയായി വായിച്ചു പുരോഗമിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രമാകുന്ന ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥാഭ്യാസനത്തിന് ആവശ്യമായ ഏകയോഗ്യത. ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള സാധാരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും അല്ലാതെ, ഇടയിൽനിന്നൊന്നും വായിക്കാതെ പടിപടിയായി വായിച്ച് പുരോഗമിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രമാകുന്ന ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ ഏകയോഗ്യത. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഈ യോഗ്യത, നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം കുറെ പേരുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും അല്ലാതെ പടിപടിയായിട്ട് വായിച്ച് പുരോഗമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്കന്ധങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് വായിച്ച് പുരോഗമിക്കുക. ഇതാണ് ഈ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഏക യോഗ്യത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓരോരോ അധ്യായമായി ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി നിഷ്ഠയോടെ അഭ്യസിക്കണം. ഓരോരോ അധ്യായമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നൊന്നിനു പുറകെ നിഷ്ഠയോടെ അത് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥ സംസ്കൃത മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് സംഗതികളെ ഈ മലയാള വിവർത്തനത്തിലും മലയാള പരിഭാഷ, അർത്ഥം, വ്യാഖ്യാനം, ആശയം എന്നീ ക്രമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം ആദ്യ നവസ്കന്ധങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന പഠിതാവ് നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാത്മാവായി തീരണമെന്നതാണ്.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യഥാർത്ഥ സംസ്കൃത മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഈ മലയാളത്തിലും പരിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അർത്ഥം, വ്യാഖ്യാനം, പരിഭാഷ, ആശയം എന്നീ ക്രമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ നവസ്കന്ധങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന പഠിതാവ് നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാത്മാവായി തീരണമെന്ന്. അത്രയും വിശദമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ എല്ലാ സ്കന്ധങ്ങളും വിവരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് ഏതിൽ സോൾവ് ആവുന്ന പറയണത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സോൾവ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ കോട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പോണത്? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുറെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മുഴുവനും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു പോയാ പോരാ, അല്ലാണ്ട് വേറെ പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? വായിച്ചു പോയാ മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദശമസ്കന്ധം പൂർവ നവസ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. ദശമസ്കന്ധം നമുക്കറിയാം. ദശമസ്കന്ധം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ? ഏത് ഭാഗമാണ്? അതിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖാണ് ദശമസ്കന്ധം. ആ ദശമസ്കന്ധം പൂർവ നവസ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണ്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും സർവാതിശായിയും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ മനോജ്ഞാഗംഭീരമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദശമസ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് മറ്റുള്ള ഭഗവാൻ സ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബാക്കി സ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സർവാതിശായി ആയിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടും സ്പഷ്ടമായിട്ടും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ദശമസ്കന്ധത്തില്. ആദ്യ നവസ്കന്ധങ്ങളും അഭ്യസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ദശമസ്കന്ധം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആദ്യത്തെ സ്കന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദശമസ്കന്ധം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഈ മഹത്ഗ്രന്ഥം തികച്ചും സ്വച്ഛന്തമായ ദ്വാദശ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് വരികിലും ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലായി ക്രമാനുഗതമായി പഠിച്ചു ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏവർക്കും അഭികാമ്യം. അപ്പോ ഈ ദശമസ്കന്ധം വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റുള്ള സ്കന്ധങ്ങൾ മുഴുവനും, ബാക്കി ഫുൾ 9 സ്കന്ധങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാൻ? ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആദ്യം ദശമസ്കന്ധം വായിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് ക്രമാനുഗതമായി പഠിച്ചു ഗ്രഹിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ദശമസ്കന്ധം വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ വേറൊരു പുസ്തകം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയോ ദശമസ്കന്ധം? കൃഷ്ണ ബുക്ക്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ബുക്ക്. ആ ബുക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പതിപ്പാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശ്രീകൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള എന്റെ ചപലതയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാവശക്തിയാൽ സാമൂഹിക നായകന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം വരമേൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള എന്റെ ചപലതയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാവശക്തിയാൽ സാമൂഹിക നായകന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം വരവേൽക്കുന്ന ആര് പ്രതീക്ഷിക്കാണ് ഇവിടെ? ധാരാളം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തദ്വാക്കി സർക്കു ജനതാഖ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമപത്തവത്യപി നാമാന്യനന്തസ്യ യശോങ്കിതാനിയ ഗൃണന്തി സാധവഃ. ത്വദ്വാഗിസർഗജനതാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമപത്തവത്യപി നാമാന്യന്തസ്യ യശോങ്കിതാനിയ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ
സീമാതീതമായ എന്താ പറയുന്നത്, അതില് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീമാതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും സർവാതിശായിയും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാമരൂപ ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ ഈ വിജ്ഞാന സാഹിത്യം ഈശ്വരരഹിതമായ ഭഗവത് ഭക്തിയില്ലാത്ത വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ സൃഷ്ടിയാണ്. അവിധമുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ സാഹിത്യം ചിട്ടാനുസൃതമല്ലാതെ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധരും ആത്മശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരുമായ മഹത്തുക്കൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീമാതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും സർവാതിശായിയും ആത്മജ്ഞാനപരമായുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, നാമം എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാമരൂപ ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ ഈ വിജ്ഞാന സാഹിത്യം ഈശ്വരരഹിതമായ ഭഗവത് ഭക്തിയില്ലാത്ത വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ഈശ്വരരഹിതമായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ആത്മീയ സൃഷ്ടിയാണ് ഏത്? ഭാഗവതം. അവിധമുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ സാഹിത്യം ചിട്ടാനുസൃതമല്ലാതെ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധരും ആത്മശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരുമായ മഹത്തുക്കൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓം തത്സത്. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ആരാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഭാഗവതം ആരാണ് രചിച്ചത്? വേദവ്യാസൻ അല്ലെ. വേദവ്യാസൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ എന്താ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കുക. ഭാഗവതത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം? സംതൃപ്തി തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം 4 വേദങ്ങളെ എന്താക്കി? നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടത് 4ആക്കി. വേദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? വേദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നോ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ തന്നിട്ട് ആ വേദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ 4ആക്കി മാറ്റി അല്ലെ. 4 വേദങ്ങളാക്കി മാറ്റി. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? 18 പുരാണങ്ങൾ, 108 ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? എന്നിട്ടും ഇത്രയും ചെയ്തു ഒരു ആനന്ദം ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വേദവ്യാസന് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശാലമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. വിശാലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് വിശാലമായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിങ്ങനെ ചെയ്യും തോറും അദ്ദേഹത്തിനായ ആനന്ദം, സന്തോഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലുത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ദശമസ്കന്ധാണ്. ഭാഗവതം ബുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിലാണുള്ളത്? ദശമസ്കന്ധത്തിലാണുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതില് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാം രചിച്ചിട്ടും ആ സന്തോഷം, അപ്പൊ ആ ആനന്ദം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം. കാരണം അതിനാണ് ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 9 അല്ലെ. മുഖവുര വായിക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തയുടൻ ആവിർഭവിച്ച ഭാഗവത പുരാണത്തിന് സൂര്യസമാനമായ അത്യുജ്വല തേജസ്സുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞാനമാകുന്ന സാന്ദ്ര അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ വായിച്ചതില് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആകെ ആമുഖത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതില് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആമുഖത്തിൽ അല്ലെ. അതായത് ഇത് വായിക്കാനുള്ള യോഗ്യത, പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് പുരോഗമിക്കുക
അല്ലെ? അത് മാത്രാണ് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വായിച്ച് പുരോഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ യോഗ്യത പറയുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത്. ഇനി മുഖമുരയ്ക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തയുടൻ ആവിർഭവിച്ച ഭാഗവത പുരാണത്തിന് സൂര്യസമാനമായ അത്യുജ്വല തേജസ്സുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞാനമാകുന്ന സാന്ദ്ര അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം എന്താണ്? പ്രകാശമേകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രകാശപൂരിതമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? സൂര്യ സമാനമായിട്ടുള്ള അത്യുജ്വല തേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സൂര്യന്റെ തേജസ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലത്തെ ആണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. ഭാഗവത പുരാണം എന്താണ്? നമ്മളെ അത്രയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അത്. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം. മാനവ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന പുരാതന സംസ്കൃത പ്രമേയമായ വേദങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ കാലാതീതമായ ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദിയിൽ വാമൊഴി സംസ്കാരത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യാവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവരാൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വേദങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച ശേഷം വ്യാസദേവൻ അവയുടെ സാരാംശം വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന സൂത്രവാക്യത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവൻ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം. വ്യാസദേവരുടെ ഗുരുവായ നാരദ മുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പക്വതയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വ ഫലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണം കൂടിയാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ? ആദിയിൽ വാമൊഴി സംസ്കാരത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങള്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണിത്? ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താന്നറിയില്ല. ശ്രവണം, കീർത്തനം അതിൽ പെട്ടതല്ലേ? അതിൽ പെട്ടതല്ല. നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് പുരാണങ്ങളും ശ്രുതി സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വാമൊഴിയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടും നമുക്ക് വരാം. നമ്മൾ പിന്നെന്താണ്? സ്മൃതിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ല, സ്മരിക്കുക. അതെ, സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് വെള്ളം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പോണ ശ്രുതി, സ്മൃതി, ആരണ്യകങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത്. നമ്മള് ശ്രുതി, സ്മൃതി, ആരണ്യകങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മള് വേദങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നേ. അതെ, അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, അത് ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കേൾക്കുക, പിന്നെ അതിനെ ഓർക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത്. അതെ, മാതാജിയാണ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? വാമൊഴി കൂടെ അല്ലെ? നമ്മള് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളത് ഓർക്കുക. അതാണ് നമ്മള് ഈ ശ്രുതി സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അതപ്പൊ നോക്കിയത് പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ അത് വേദങ്ങളും ഇത് ശ്രുതിയിലും വരുന്നതുണ്ട്, സ്മൃതിയിലും വരുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നാളെ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് പോകാം. വേദങ്ങള് 5000 സാരാംശ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന സൂത്രവാക്യത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വ്യാസദേവരുടെ ഗുരുവായ നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ വിശേഷം രചിക്കാനായിട്ട് കാരണം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണം കൂടിയാണ് എന്ത്? അപ്പൊ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. 6:15 വരെയല്ല സമയം? അതെ.